विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन चैप्टर नंबर 2। आज आपणे जोशुं वाहन व्यवहार और हेरफेरनी सेवा। हवे आपणे जाणीए छीए के माल सामान के वस्तुने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे वाहन व्यवहारनो उपयोग थाय छे। पहेलाना समयमां वस्तुने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे विविध प्रकारना प्राणीनो उपयोग करवामां आवतो। त्यारबाद आपणे जोयुं के जळमार्गनो उपयोग करवामां आवे छे ने वर्तमान समयनी वात करीए तो अत्यंत आधुनिक एवा हवाई मार्गनो पण उपयोग करवामां आवे छे। तो जळमार्ग खूब ज जळमार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन आ दरेक माध्यम ए वस्तुने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे महत्वनी भूमिका भजवे छे। तो चालो शरू करिए वाहन व्यवहार और हेरफेरनी सेवा। तो सर्वप्रथम आपणे व्याख्या जोईए के माणस के माल सामान ने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे जे सेवानो उपयोग करवामां आवे छे तेने वाहन व्यवहार तरीके ओळखवामां आवे छे। माल सामान अने मानवना हेरफेरनुं माध्यम ने वाहन व्यवहार तरीके ओळखवामां आवे छे। वाहन व्यवहार अने हेरफेरनी सेवा मालना हेरफेर माटे वाहन व्यवहारनो उपयोग थाय छे। पहेलाना समयमां प्राणी द्वारा माल सामान के मानवने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवामां आवता। त्यारबाद वाहनो शोधाया, जळमार्गनी शोध थई અને વર્તમાન સમયની વાત કરીએ તો વર્તમાન સમયમાં હવાઈ જહાજનો ઉપયોગ માનવ કે માલ સામાનને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે થાય છે। તો વાહન વ્યવહાર એટલે શું? તો વાહન વ્યવહાર એટલે એવી સેવા કે જેમાં માણસો અને માલ સામાનને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર કરવામાં આવે। વાહન વ્યવહાર એટલે શું? તો વાહન વ્યવહાર એટલે એવી સેવા કે જેમાં माल सामान અને માનવ ની એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર કરવામાં આવે તો તેને વાહન વ્યવહાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વાહન વ્યવહારના વિવિધ પ્રકારો છે। દાખલા તરીકે જોવા જઈએ તો માનવ બળ સંચાલિત વાહન વ્યવહાર। પહેલાના જે વાહન વ્યવહારમાં માલ સામાન કે માનવને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે એટલે કે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર કરવા માટે मानव बळनो उपयोग थतो होय तो तेने मानव बळ संचालित वाहन व्यवहार तरीके ओळखवामां आवे छे। दाखला तरीके विविध एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे पेडल रिक्षानो उपयोग करवामां आवे छे ने आवी ज पेडल रिक्षा वर्तमान समयमां पण भारतनुं शहर कोलकाता जेने आपणे महिलाओनुं शहर कहीए छीए तो ए शहेरमां आजे पण आपणने पेडल रिक्षा जोवा मळे छे के मानव द्वारा चलाववामां आवे छे माल सामान के मानवोने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे। अथवा तो आपणे जोईए छीए के वहेली सवारे वस्तुने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे हाथलारीने जोईए छे तो ए हाथलारी पण मानव बळ संचालित ज होय छे। तो आ रीते मानव के माल सामानने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे जो मानव बळनो उपयोग थतो होय तो तेने मानव बळ संचालित वाहन व्यवहार कहेवाय छे। दाखला तरीके कोलकातामां चलाववामां आवती पेडल रिक्षा अथवा तो वहेली सवारे लई जवामां आवती हाथलारी एनुं श्रेष्ठ उदाहरण छे। वर्तमान समयमां आपणे जोईए के शाकभाजी वेचनाराओ छे, फळफळादी वेचनाराओ छे, तेओ विविध प्रकारनी लारीनो उपयोग करे छे वस्तुना वेचाण करवा माटे। ते मानव बळ संचालित छे। ते मानव बळ संचालित वाहन व्यवहार पण उपयोगमां लेवायो छे। त्यारबाद आपणे जोईए तो पशुबळ संचालित। तो जे एवी व्यवस्था के ज्यां माल सामान के मानवने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे पशुबळनो उपयोग थतो होय तो तेने पशुबळ संचालित वाहन व्यवहार तरीके ओळखवामां आवे छे। आपणे जाणीए छीए के प्राचीन समयथी ज माल सामानने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जवा माटे प्राणीओनो उपयोग थाय छे। एनुं सीधुं ने सादुं उदाहरण जोईए तो रण प्रदेशमां आपणे ऊंटगाड़ी जोईए छे के ऊंट ए रणનું જહાજ છે અને રણ પ્રદેશમાં મોટા ભાગે વસ્તુ કે માલ સામાનને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે ઊંટનો ઉપયોગ થાય છે। જ્યાં બરફવાળો પ્રદેશ છે જે હિમાચ્છાદિત છે તો આવી જગ્યાઓ પર વસ્તુને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે રેન્ડિયરનો ઉપયોગ થાય છે। પર્વતીય પ્રદેશમાં ગધેડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત આપણે ઘોડાગાડી, ઊંટગાડી, બળદગાડી જોઈ છે કે જેમાં વસ્તુ કે માલ સામાનને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે પશુ એટલે કે પશુમાં જે બળ રહેલું છે એ પશુબળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે હવાઈ માર્ગો।
હવાઈ માર્ગો એ લાંબા અંતર માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. દૂર સુધી જવું હોય તો આ ખૂબ જ મહત્વના છે. ટૂંકા અંતર માટે આ હવાઈ માર્ગો એ મોંઘા પડે છે. છતાં હવાઈ માર્ગની ખાસિયતની વાત કરીએ તો હવાઈ માર્ગ એ ખૂબ જ ઝડપી છે. માનવ કે માલ સામાનને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ખૂબ જ ઝડપથી મોકલી શકાય છે અને લાવી પણ શકાય છે. હવાઈ માર્ગ માટે મોટા ભાગે આપણને રનવે બનાવવાની જરૂર પડે છે અને દરેક સ્થળે રનવે બનાવી શકાતો નથી. દાખલા તરીકે પર્વતીય વિસ્તાર હોય, ગાઢ જંગલ હોય તો આવા સ્થળે રનવે બનાવવું શક્ય નથી. આથી જે દુર્ગમ વિસ્તારો છે એ દુર્ગમ વિસ્તારોમાં હેલિકોપ્ટર સેવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે માલ સામાન પહોંચાડવા માટે અને માનવની હેરફેર માટે. તો હવાઈ માર્ગનો પણ માનવ કે માલ સામાન એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર કરવા માટે ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે જમીન માર્ગ. હવે જમીન માર્ગના બે પ્રકાર પડે છે, એક તો રેલ માર્ગ અને બીજું છે સડક માર્ગ. હવે રેલ માર્ગની વાત કરીએ તો રેલ માર્ગ એ માલ સામાન અને માનવની એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર કરવા માટેનું સૌથી મહત્વનું માધ્યમ છે. સામાન્ય રીતે આપણે વાત કરીએ તો રેલ માર્ગ દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે દરરોજ લાખોની સંખ્યામાં લોકો એકથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતર કરતા જોવા મળે છે. આથી રેલ માર્ગનો માલ સામાન અને માનવની હેરફેરમાં સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે. રેલવેમાં ચાલક બળ તરીકે કોલસો, ડીઝલ, વિદ્યુત નો ઉપયોગ થાય છે. પણ વર્તમાન સમયમાં જોવા જઈએ તો રેલ માર્ગમાં ચાલક બળ તરીકે સીએનજી નો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રેલ માર્ગ એ પ્રમાણમાં સસ્તા છે અને મોટી સંખ્યામાં વ્યક્તિની એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સરળતાથી હેરફેર કરી શકાય છે. હવે અહીં એક ગુણનો પ્રશ્ન છે, મલ્ટીપલ યુનિટ ટ્રેન. કે જે ટ્રેનના ઘણા બધા અથવા તો કેટલાક જે ટ્રેનના બધા જ ડબ્બા અથવા તો કેટલાક ડબ્બા ચાલક બળ ધરાવતા હોય તો તેને મલ્ટીપલ યુનિટ ટ્રેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરી પાછા જોઈએ કે જે ટ્રેનના બધા ડબ્બા અથવા તો કેટલાક ડબ્બા ચાલક બળ ધરાવતા હોય તો તેને મલ્ટીપલ યુનિટ ટ્રેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત માનવની હેરફેર માટે આજે કેટલાક શહેરોમાં મેટ્રોનો પણ ઉપયોગ થાય છે. જયપુર, દિલ્હી, મુંબઈ, અમદાવાદ વગેરે જેવા સ્થળોએ વર્તમાન સમયમાં માનવની હેરફેર માટે મેટ્રોનો પણ ઉપયોગ થાય છે. મુંબઈ જેવા મહાનગરમાં આપણે જોવા જઈએ તો વિશેષ પ્રમાણમાં ટ્રેનનો ઉપયોગ થાય છે માનવની હેરફેર માટે. એટલે ટ્રેન એ જીવોદરી સમાન કહેવાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ કુદરતી આપત્તિ સર્જાઈ હોય તો અનાજનો પુરવઠો પહોંચાડવા માટે પણ ટ્રેનનો ઉપયોગ થાય છે. યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હોય તો હથિયાર અને સૈનિકોનો પુરવઠો પહોંચાડવા માટે પણ રેલમાર્ગનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે ભારત જેવા દેશ માટે રેલમાર્ગ ખૂબ જ મહત્વના છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો સડક માર્ગ. સડક માર્ગ એ મુક્ત માર્ગ છે. એને કોઈ દિશા નડતી નથી, એને કોઈ સમય નડતો નથી. સડક માર્ગ એ ઘરના દ્વાર સુધી આપણને સેવા આપતા જોવા મળે છે. એટલે સડક માર્ગને આપણે મુક્ત માર્ગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સડક માર્ગ ખૂબ જ સરળ છે. એને દિશાનું કોઈ નિયંત્રણ નથી અને તેની ગતિમાં પણ કોઈ નિયંત્રણ હોતું નથી. સ્થળ, દિશા અને ગતિમાં ઈચ્છે ત્યારે ફેરફાર કરી શકાય છે. હવે સડક માર્ગમાં આપણે શું જોઈએ છે તો બસ છે, ટ્રક છે. વસ્તુની હેરફેર માટે ટ્રકનો ઉપયોગ થાય છે. બસ અને રિક્ષા દ્વારા માનવની હેરફેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આપણે ફોર વ્હીલ કે વ્યક્તિગત વાહનો પણ જોઈએ છે, દ્વિચક્રી વાહનો પણ જોઈએ છે, જેના દ્વારા માનવ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સરળતાથી જઈ શકે છે. પરંતુ આ સડક માર્ગમાં જે વાહનો ચાલે છે એ વાહનો દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રદૂષણના પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. તેની સાથે સાથે ધ્વનિનું પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે, હવાનું પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે, પાર્કિંગની સમસ્યા દિવસે દિવસે વધતી જ જાય છે સડક માર્ગના કારણે. વર્તમાન સમયમાં જોઈએ તો વર્તમાન સમયમાં BRTS ની સુવિધા આપવામાં આવે છે. BRTS ની સુવિધામાં એક વિશેષતાની વાત કરીએ તો BRTS ના માર્ગ પર અન્ય વાહન ચલાવી શકાતા નથી.
આથી BRTS ના માર્ગ પર અન્ય વાહન ચલાવી શકાતા ન હોવાના કારણે આ સેવા ખૂબ જ ઝડપી છે. આ ઉપરાંત બે બસ વચ્ચે ખૂબ જ ઓછું અંતર હોય છે. આથી વ્યક્તિ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ઝડપથી પહોંચી શકે છે અને અન્ય વાહનો કરતા BRTS નું ભાડું પ્રમાણમાં ઓછું હોય છે. તો આ રીતે આપણને સડક માર્ગની સુવિધા પણ સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે સડક માર્ગ એ મુક્ત માર્ગ છે. એને સ્થળ, દિશા કે ગતિમાં ફેરફાર ઈચ્છે ત્યારે કરી શકાય છે. સડક માર્ગ એ ઘરના દરવાજા સુધી સેવા આપે છે. સડક માર્ગમાં બસ, ટ્રક કે રિક્ષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સડક માર્ગના કારણે હવાનું પ્રદૂષણ અને ધ્વનિના પ્રદૂષણના પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. પાર્કિંગની સમસ્યા દિન પ્રતિદિન વધતી જાય છે. વર્તમાન સમયમાં BRTS ની સુવિધા આપવામાં આવે છે, જેના માર્ગ પર અન્ય વાહન ચલાવી શકાતા નથી. એના માર્ગ અનામત હોય છે. આથી ઝડપી છે. બે બસ વચ્ચેનું અંતર ઓછું, બે બસ માટે અંતર ઓછું હોય છે અને આ BRTS માં ભાડું ઓછું હોવાથી સસ્તા પડે છે. ત્યારબાદ આપણે જળમાર્ગની વાત કરીએ તો ભારત દેશમાં દરિયાઈ માર્ગો આવેલા છે. નદીઓનો જળમાર્ગ તરીકે ઉપયોગ થાય, નહેરોનો જળમાર્ગ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. એટલે સરોવર છે, નદી છે, નહેર છે, દરિયા છે, તેનો જળમાર્ગ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. જળમાર્ગનો ઉપયોગ પ્રાચીન સમયથી જ કરવામાં આવે છે. સૌથી પ્રાચીન માર્ગ છે, પરંતુ પ્રાચીન હોવાની સાથે સાથે જળમાર્ગ સૌથી સસ્તો છે. વસ્તુને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે મોટી સંખ્યામાં મોકલી શકાય છે. મોટા જથ્થામાં એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે મોકલી શકાય છે. પરંતુ જળમાર્ગ એ સસ્તા છે, પણ તેની સામે એક મર્યાદા છે કે જળમાર્ગ સસ્તા હોવાની સાથે સાથે એ વધુ સમય લે છે, એટલે કે વિલંબકારી છે. ધીમા છે પરંતુ સસ્તા છે. વર્તમાન સમયમાં જોઈએ તો કેટલીક નદીઓમાંથી નહેર બનાવવામાં આવે છે અને આ નહેરોનો પણ જળમાર્ગ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણા ભારત દેશની વાત કરીએ તો ભારત દેશમાં 5 રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો આવેલા છે, જેનો ઉપયોગ માલ સામાનને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે કે માનવને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર માટે કરવામાં આવે છે. અને છેલ્લો છે પાઇપલાઇન. પ્રવાહી પદાર્થ હોય કે વાયુ પદાર્થ હોય તેને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પાઇપલાઇન પર આપણે જોઈએ તો રાંધણ ગેસ, કુદરતી વાયુ, પેટ્રોલિયમ પેદાશ એટલે કે ખનિજ તેલ, જે ગટર લાઈન છે એ ગટર લાઈન દ્વારા નકામું પાણી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સરળતાથી મોકલી શકે છે. દાખલા તરીકે આપણે જોવા જઈએ તો પાઇપલાઇન તો ગેસ પરિવહન માટે, ગેસને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે હજીરાથી મધ્યપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશથી ઉત્તર પ્રદેશ સુધીની ગેસ પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી છે. અસમ, બિહાર, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણામાં પેટ્રોકેમિકલ્સ એટલે કે ખનિજ તેલને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે પાઇપલાઇન તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રજ્જુ માર્ગનો પણ ઉપયોગ માલ સામાન કે વ્યક્તિને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે થાય છે. દાખલા તરીકે પર્વતની તળેટીમાંથી માલ સામાનને પર્વતની ટોચ પર અને ટોચ પરથી માલ સામાનને તળેટી પર લાવવું હોય તો રજ્જુ માર્ગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ભારતમાં 100 જેટલા રજ્જુ માર્ગો આવેલા છે અને ગુજરાતમાં પણ ઘણા બધા રજ્જુ માર્ગો આવેલા છે, જેથી વ્યક્તિ અને માલ સામાન્ય પર્વતની ટોચ પર સરળતાથી લાવી અને લઈ જઈ શકાય છે. અને માનવીની હેરફેર માટે પણ આ માર્ગનો વિશેષ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે આજે આપણે જોયું વાહન વ્યવહાર અને હેરફેરની સેવા. ફરી એકવાર વાહન વ્યવહારની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ કે વાહન વ્યવહાર એટલે એવી સેવા કે જેમાં માણસ અને માલ સામાનની એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર કરવામાં આવે તેને વાહન વ્યવહાર કહેવાય છે. વાહન વ્યવહારના આપણે પ્રકાર જોઈએ તો માનવ બળ સંચાલિત, જેમાં પેડલ રિક્ષા અને હાથગાડીનો સમાવેશ થાય છે. પશુ બળ સંચાલિત, તેમાં બળદગાડી અને ઘોડાગાડીનો સમાવેશ થાય છે. હવાઈ માર્ગોમાં વિમાન અને હેલિકોપ્ટરનો સમાવેશ થાય છે. જમીન માર્ગો પર બે છે. એક તો રેલ માર્ગ. રેલ માર્ગમાં આપણે વિવિધ પ્રકારની મેટ્રો રેલ છે, પછી ઉપનગરીય રેલ છે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. સડક માર્ગમાં આપણે જોવા જઈએ તો બસ, ટ્રક, રિક્ષા, 4 વ્હીલ, 2 વ્હીલ વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. જળ માર્ગમાં હોડી, જહાજ, મોટા શીપ, સ્ટીમર વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. અને પાઇપલાઇન મારફતે વસ્તુને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે મોકલવામાં